کانفرنس بر وقت ہے. اس پریس کانفرنس کی ضرورت تو ارشد شریف شہید کے قتل کی صورتحال کے حوالے سے تھی, لیکن بہت سارے معاملات ایسے کھولے گئے ہیں جو پاکستان کی لیڈرشپ کے تضادات تھے. دیکھیں بات یہ کہ ایک طرف آپ پاکستانی فوج کے سربراہ کو میر صادق اور میر جعفر کہتے نظر آتے ہیں, دوسری طرف رات کے اندھیروں میں آپ انہیں ملاقات کر کے باہر ایکسٹینشن کی پیشکش کرتے ہیں, اور یہی وہ تضادات ہیں جس نے پاکستان میں نہ سیاست کو مضبوط ہونے دیا نہ جمہوریت کو پروان چڑھنے دیا. سلمان صاحب, اس پر یہ بڑا دلچسپ جو ہے وہ واقعہ ہے جس کا ذکر کیا گیا, اس پر آپ کی ٹیک لوں گا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کیا معاملہ ہوا؟ اگر ہم بات کریں میڈیا کی, جلسوں کی, وہاں پر کچھ اور بات کی جا رہی ہے, لیکن رات کے اندھیرے میں ملاقات کی جا رہی ہے اور غیر معین مدت تک کی توسیع کی بات کی جا رہی ہے, اس حد تک آفر کی جا رہی ہے جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ ان کے سامنے غیر معینہ مدت تک توسیع کی بات کی گئی. تو آپ کا جو سارا بیانیہ ہے, جو سارا عوام کے سامنے, میڈیا کے سامنے, جلسوں میں آپ بات کر رہے ہیں, وہ سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے. وہ تو دیکھیں عمیر, یہی بات تو آج کھلی ہے. دیکھیں ایوان صدر کے اندر ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے اپنا ایک اہم رول ادا کرنے کی ضرورت, اس لیے کہ پاکستان کے اندر ایک انتشار اور خلفشار کی صورتحال طاری کر دی گئی تھی. دیکھیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ تو ملکوں کے اندر, معاشروں کے اندر اتحاد اور یکجہتی کا ذریعہ بنتی ہے, لیکن پچھلی ایک دہائی سے پاکستان کے اندر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایک خاص مائنڈ سیٹ سرگرم عمل ہے کہ پاکستان کے اندر اداروں کے حوالے سے بھی کنفیوژن طاری کرو, اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف گالی گلوچ کرو, اور جو جرنلسٹ جینوئن جرنلسٹ ہیں ان کے بارے میں لفافہ قرار دے دیا جائے. بات یہ سلسلہ چلنے والا نہیں تھا, اور یہ سلسلہ چلنے والا نہیں تھا. سلمان صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں, اور یہی پوائنٹ میں آپ ہی کی جانب لے کر بڑھنا چاہوں گا کہ اگر ہم بات کریں جلسوں کی اور میڈیا کے اوپر اگر بات کریں تو کنونشنز میں بھی جا رہے ہیں, روز 2 سے 3 خطاب ہو رہے ہیں, اس میں بات کچھ اور ہو رہی ہے. لیکن ایک پوائنٹ جو کہ آج واضح ہو گیا کہ ملاقات ہوئی, لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کچھ اور جو صورتحال ہے وہ یہ کہ غیر معینہ مدت تک کے لیے توسیع کی آپ بات بھی کر رہے ہیں یا آپ آفر بھی کر رہے ہیں, تو یہ تو کھلا تضاد پایا جا رہا ہے. دیکھیے ہماری پالیٹکس کی ٹریجڈی یہی ہے کہ جو ہمارے لیڈران ہیں وہ ایک وقت میں متضاد قسم کی پالیسیاں چلاتے ہیں, عوام کے سامنے کوئی اور بات کریں گے, بیک گراؤنڈ میں کوئی اور بات کریں گے. اب یہ ہوا یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس سے کم از کم ہمارے سامنے تصویر کا وہ رخ بھی آ گیا ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم تھا, تو اس سے بہت سے کنفیوژن دور ہوئے ہیں. لیکن پرابلم ہماری یہ ہے کہ جو ہمارا سٹائل آف پالیٹکس ہے, جس طریقے سے ہماری سیاست اس وقت چل رہی ہے, اور جو سٹائل ہے ہمارا پالیٹکس کا, جب تک اس میں تبدیلی نہیں آئے گی اور اس میں کچھ بہتری نہیں آئے گی, یعنی اگر ہماری لیڈرشپ کی سوچ اور تجزیہ کرنے کا انداز وہی ہے جو وہ ہے کہ جلسوں میں کچھ کہیں گے, باہر کچھ کہیں گے, تو پھر اس قسم کی مشکلات جو ہے پاکستان پالیٹکس میں چلتی رہیں گی. مشکلات چلتی رہیں گی. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہے گا, یہیں سے میں آپ کے جانے واپس پڑھتا ہوں. ہمیں جوائن کیا ہے سی رینک پرسن کامران شاہد صاحب نے, جو کہ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے, اور غالباً پہلا نہیں تو دوسرا سوال بھی انہوں نے کیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر سے. کامران صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کو وہاں پر دیکھا, جس طریقے سے بعد میں جو سینئر جرنلسٹ تھے وہ بھی گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ شاکڈ رہ گئے ہیں, حیران نہیں ہے لیکن وہ شاکڈ ہیں. تو آپ کا کیا تاثر تھا؟ کیا پہلے سے علم تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب بھی وہاں پر آ رہے ہیں, اور کیا آپ نے جو سارا وہاں پریس کانفرنس کو بیٹھ کے کور کیا, آپ نے دیکھا, سوال بھی آپ نے کیا, تو آپ کا اس پہ پہلے تجزیہ دیجیے گا, پھر اس پہ مزید آگے بڑھتے ہیں. اوبیسلی بڑی ڈرامیٹک تھا ڈی جی آئی ایس آئی کا اس طرح, کیونکہ یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے یہ انہوں نے پہلے کہہ دیا ہوا تھا کہ یہ اپنا آئیں گے عوام کے سامنے ڈیو ٹو ہز نیچر آف ہز جاب. تو بڑے پروفیشنل کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی, اور اس کو بریک کیا انہوں نے کیا, انہوں نے بتا دیا تھا شروع میں. انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب پاکستان کی فوج پہ, آئی ایس آئی پہ, شہداء پہ, غازیوں پہ جو ہے وہ حملہ کیا جا رہا ہے, اور ایک جھوٹا بیانیہ جو ہے اس کے ذریعے فوج پہ اٹیک کیا جا رہا ہے, ایک جھوٹے بیانیے کے ذریعے جو ہے وہ فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, شہداء کی قربانیوں کو اٹیمپٹ کیا جا رہا ہے. تو میں اپنی ذات کی خاطر نہیں آیا, ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا میں اس ملک کے لیے, آئی ایس آئی کے لیے, افواج پاکستان کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں, کیونکہ جھوٹ اتنا زیادہ بلند ہو گیا اب, اور اوبیسلی ہمیں سب کو پتا ہے ان کا اشارہ کس طرف تھا, اور جھوٹ جس وقت چل رہا ہے جو اوبیسلی آپ جانتے ہیں, جس طرح عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں پوری اسمیئر کمپیئر اگینسٹ پاکستان فوج. تو انہوں نے نام تو نہیں لیا عمران خان صاحب کا, لیکن وہ سارا حوالہ جو تھا وہ ایک مخصوص جماعت کہا گیا اس پریس کانفرنس میں. آج کی پریس کانفرنس کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس میں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے پوری پریس کانفرنس تھی, اور اس میں بتایا گیا کہ کس طرح ایک نجی چینل کے جو مالک ہیں ان کو انویسٹیگیشن کے لیے بلایا جانا چاہیے, کیونکہ
DGI ने बड़ी तफसील से आपके सामने दिखा भी दिया, उनकी जो टॉक डिस्कशन किस तरह अरशद शरीफ को उन्होंने मजबूर किया उस सिटी चैनल के मालिक ने बाहर बुलाने के लिए, बाहर भेजने के लिए। और अब मामला जो है ना, अब इसके मुझे जहाँ तक लग रहा है ये मामला बढ़ेगा और जो बहुत से नाम आपके सामने आएंगे और बहुत सी चीजें, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, हमें बड़ी तसल्ली हुई। DGI ने बताया कि ये एक इंडिविजुअल का फैसला नहीं है न्यूट्रल या ए पॉलिटिकल होना, अब ये पाकिस्तानी फौज का फैसला है। अब कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर पाकिस्तानी फौज किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करेगी। उन्होंने आपके सामने रेफरेंसेस भी बहुत से दिए, जो गवर्नमेंट यानी कि अप्रैल में जो गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उन्होंने इवन बाजवा साहब को गैर महीना मुद्दत के लिए आर्मी चीफ की एक्सटेंशन देने की भी पेशकश की थी, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी उन्होंने। तो फौज का मुझे एक स्टांस बड़ा स्टेबल लगा, ये नहीं कि कोई पानी का बुलबुला है, कोई अभी आर्मी चीफ बाजवा साहब है उनका ये मौकफ है, नहीं। पाकिस्तान की फौज की जो एक पूरी स्टैब्लिशमेंट जो पॉइंट है उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू लगा कि अब उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर मडल नहीं करना, उन्होंने किसी पार्टी के जितवाने में हरवाने प्ले नहीं करना। और आप देख लें जो इलेक्शन भी हुए हैं जिनमें इमरान खान इतनी मुखालफत कर रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान की इतनी मुखालफत कर रहे हैं, उसके बावजूद वो जीतते जा रहे हैं। तो ये इस बात का असर मेरे सबूत है कि अब ISI और फौज जो है वो इमरान खान को झूठ के जितने पहाड़ बांधते रहे उनके ऊपर, बाद में जितना अटैक करते रहे, जितना मलाइन करते रहे सोशल मीडिया पे, लेकिन अफवाज पाकिस्तान जो है वो अब ए पॉलिटिकल। ठीक है। अच्छा कामरान साहब, लॉन्ग मार्च को आप कैसे देख रहे हैं? लॉन्ग मार्च करना है और ये मेंशन किया गया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आर्टिकल 245 के तहत हुकूमत जो है वो फौज को तलब करती है तो हालात को संभालने के लिए हुकूमत की मदद फौज ज़रूर करेगी। एक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल का लॉन्ग मार्च और ये सारी सूरत हाल वो उन्होंने ऑब्वियसली कहा, उसमें जो आर्मी चीफ का भी रेफरेंस दिया गया था कि पहले उसमें आर्मी चीफ ने कहा था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे, और उसके अंदर ऑब्वियसली फौज रेडी है, फौज को बिल्कुल अंदाजा है। लेकिन आज बड़ी खुशगवार हैरत ये हुई कि इमरान खान जितनी दुश्मन तराजी कर रहे हैं फौज के ऊपर, उसके बरक्स जो है आज DGISP और DGI जो है वो इस बारे में कतई नजर नहीं आया कि उनके दिल में कोई जाती रंजिश है इमरान खान को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि जो धरना करने आ रहे हैं, जो लॉन्ग मार्च करने आ रहे हैं, इनका राइट है, इसमें हमें तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। उनसे बार बार सवाल पूछा गया तो ऑब्वियसली एक रेड लाइन जो है वो तो कोर्ट से भी तय की गई, वो क्रॉस करेगा तो वो उसको भुगतना पड़ेगा और ये तमाम मामला। लेकिन जिस तरह मैंने उनसे सवाल पूछा था वो ये भी था कि जिस तरह वाडा साहब भी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे कि वो जानते हैं कि किसने अरशद शरीफ को कत्ल की धमकियां दे रहा था पाकिस्तान में, कौन ये कर रहा था। तो अब कहने का मतलब ये कि इस इन्वेस्टिगेशन को इतना इसका दायराकार बढ़ना चाहिए कि सिर्फ चैनल के मालिक तक नहीं बल्कि इमरान खान को भी बुला के पूछा जाए कि उनके पास ये एविडेंस जो था ये कहाँ से आया, किसने दिया। और इसी तरह वाडा साहब के फोन का भी जो है वो उसका ऑडिट कराया जाए, उसका वो होना चाहिए और वाडा साहब को बुलाना चाहिए। तो ये तमाम बातें आज की जो एक्चुअली जो अटैक किया जा रहा है अरशद शरीफ साहब की, जो उनका खून नाहक बहा, उसको लेके जो फौज पर अटैक किया जा रहा है, तो फौज बता रही है कि जनाब जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से तो हमारे जब वो खिलाफ भी लिख रहे हैं तब भी हमारे ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे थे। वो शहीद शोहदा की फैमिली से हैं, वो शहीद उनका भाई शहीद उनके वालिद फौजी, वो खुद शहीद का लफ्ज यूज किया DGI ने शरीफ साहब के लिए। तो हमारे खिलाफ लिखते भी थे तब भी हमारे ताल्लुकात तो बहुत अच्छे रहे, और हम अगर ना चाहते तो पिशावर से बाहर जाएंगे सकते थे, हमारे सामने इस तरह वो जा रहे थे। लेकिन उनको बाहर भेजने में मजबूर जो किया वो उन्होंने फिर पूरा एक टाइम चार्ट बताया। लेकिन अभी वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन बहुत चीजें बाहर आएंगी, तो आप तैयार हो जाए, मीडिया वाले जो है बहुत बड़ी खबरें जो है इस हवाले से आने वाली। ठीक है। और साइफर के हवाले से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कामरान साहब वहीं से आगाज़ किया गया। साइफर का जो मामला है सारा, अगर हम उसको शुरू से देखें, वो जो मार्च में सिलसिला शुरू हुआ वो चलते चलते ऑडियो लीक्स तक पहुंचा, उसके बाद भी। लेकिन साइफर वाला जो मामला है, PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर हम उस जमात की बात करें तो साइफर के ऊपर अभी तक वो खेलते दिखाई दे रहे हैं। ऑडियो में भी यही कहा गया था कि इस पर खेलना है। इस हवाले से भी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका आगाज़ साइफर से ही किया गया था। नहीं, वो देखिए बताया जा रहा था कि अरशद शरीफ साहब भी उस इमरान खान साहब की खातिर क्यों से बयानिए के, और ये खर्चा ये कि उनको भी शायद साइफर पढ़ा दिया गया था। तो कहने का मतलब ये था कि सारा मामला है साइफर का ही, ये सारा जो इमरान खान ने एक बयानिया बनाया है जिसको अदालत के कहीं वो साबित भी नहीं कर सके। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई DGI ने कि कामरा के अंदर सबसे पहले आर्मी चीफ ने उनको बताया था इमरान खान साहब को इस तरह के साइफर के बारे में। तो इमरान खान ने कहा कि इस तरह के तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो अगर मैं जहां तक मैं सही सुन सका हूँ। तो कहने का मतलब ये कि ये सारा मामला जब ये खुलेगा ना, जब तफ्तीश होगी इसकी, तो अभी क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन है और कुछ इन्फॉर्मेशन शायद वो जानबूझ के नहीं बता रहे, जहां तक मेरा लिखा था, क्योंकि उनको लग ही रहा है कि मजीद तहकीक इसमें होनी चाहिए, तब बात को आगे किया जाए कौम के सामने। लेकिन DGI का इसका सामने आना
इस तरह DGI SPR के साथ बैठना और एक इतने अहम इशू पे अरशद शरीफ साहब के लिए करना, इस बात को इंडिकेट करता है कि किस तरह एक सियासी पार्टी जो है वो अपने सियासी फायदे के लिए एक डेथ को, एक मैयत को, एक ट्रेजिडी को भी यूज कर रही है, और उस यूज करने में वो पाकिस्तान के मुख्तदर इदारों को, कौमी इदारों को भी मिलाइन करने से पीछे नहीं हट रही, और इस वजह से ये आके इनको ये अपना बयान देना पड़ा। ताकि DGI साहब ने कहा कि अगर मैं DGI SPR को रिक्वेस्ट करता तो बात तो वो भी बताए थे, लेकिन मैंने सोचा कि जो जिम्मेदारी मेरी है उसका मुझे ही पूरा करना चाहिए। तो ये आज की बड़ी एक ड्रामेटिक डेवलपमेंट है, और लोगों के जहनों में ये बात जरूर आनी चाहिए, जब वो इमरान खान साहब की फॉलोअर भी क्यों ना हो, जब वो सुने तो कम से कम बैलेंस ऑफ माइंड से चीजों को देखें। पाकिस्तान के अफवाज जो है वो उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक कही, मैं एग्री करता हूँ कि जो वो कह रहे थे DGI और DGI SPR के हमारे खिलाफ लिखने वाले इतने ज्यादा सहाफी हैं जो अरशद शरीफ साहब ज्यादा भी हमारे खिलाफ लिखते थे, उनको कुछ हुआ तो उनकी जान को कोई खतरा था, और अरशद शरीफ की भी जान को खतरा कोई नहीं था, लेकिन वो बना दिया गया। अब जिन्होंने बनाया उनसे इन्वेस्टिगेट जरूर करना चाहिए। ठीक, कामरान साहब, नौजवानों के वाले से जिक्र किया गया और एक बड़ा अहम जुमला था, मुल्क को बैरूनी तौर पर कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें अंदरूनी तौर पर कोई खतरा है, इस किस्म का कोई तासुर था। नौजवानों की बात की DGI SPR की जानिब से, उन्होंने कहा कि नौजवान जो झूठ में आ रहे हैं, झूठे बयानिए बनाई जा रहे हैं, तो नौजवान जो हैं उस झूठ को सच तस्लीम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज अपना ये असूल, अपना ये कानून तोड़ना पड़ा। तो ये बैरूनी तौर पर कोई खतरा नहीं है, इसका क्या मतलब है? और जिस तरीके से आज खुद सामने आए तो काफ़ी हद तक अब ये जो मामला है वो हल हो जाएगा। जिस तरीके से नौजवान झूठ की तरफ जा रहे हैं, झूठ को सच तस्लीम कर रहे हैं, आज सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई। देखिए, बात ये कि आप जानते हैं, जब इंसान स्टूडेंट लाइफ में होता है, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, नौजवान